ông Kim Jong-un khen ngợi sức mạnh của lính Triều Tiên chiến đấu ở Nga. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 12 tháng 12 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ chào đón một đơn vị công binh Triều Tiên trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nga. Theo KCNA, buổi lễ có sự tham dự của các quan chức quân đội cấp cao, lãnh đạo đảng cầm quyền, gia đình các binh sĩ và đông đảo người dân. Trong bài phát biểu được KCNA đăng tải, ông Kim Jong-un đã khen ngợi các sĩ quan và binh lính của Trung đoàn Công binh 528 thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên K vì hành động anh hùng và chủ nghĩa anh hùng tập thể khi hoàn thành mệnh lệnh của Đảng Lao động Triều Tiên trong suốt 120 ngày triển khai nhiệm vụ ở Nga. KCNA cho biết, đơn vị này đã được điều động vào đầu tháng 8, thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và công binh tại khu vực Kursk của Nga trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Lãnh đạo Triều Tiên cho biết, 9 binh sĩ đã thiệt mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ tại Nga. Ông mô tả sự ngã xuống của họ là một mất mát đau lòng, đồng thời tuyên bố trung đoàn sẽ được trao tặng huân chương tự do và độc lập. 9 binh sĩ thiệt mạng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cùng với các huân chương nhà nước khác, KCNA đưa tin. Các đồng chí đã làm nên điều kỳ diệu, biến một vùng nguy hiểm rộng lớn thành một khu vực an toàn và ổn định chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng. Một nhiệm vụ mà nhiều người cho là không thể thực hiện được ngay cả trong vài năm, ông Kim Jong-un nói. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng những lực lượng vũ trang đối thủ của phương Tây được trang bị bất cứ khí tài quân sự hiện đại nào cũng không thể sánh được với đội quân cách mạng với tinh thần vô song này. Ông Kim Jong-un nói rằng Trung đoàn Triều Tiên đã dọn sạch bom mìn tại các khu vực nguy hiểm trong điều kiện chiến đấu và thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và nhà nước. Ông cũng khen ngợi công tác giáo dục chính trị, kỷ luật và sự đoàn kết trong quân đội, gọi quyết tâm chiến đấu của họ là hình mẫu cho lực lượng vũ trang. Bình Nhưỡng đã cử khoảng 1.000 lính công binh đến Kursk để tham gia cùng lực lượng Nga trong hoạt động rà phá bom mìn do binh lính Ukraine gài. Trước đó, theo các nguồn tin Hàn Quốc, Triều Tiên đã triển khai khoảng 15.000 binh sĩ để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine ở Kursk. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Triều Tiên, lực lượng đã giúp Nga đẩy lùi cuộc xâm nhập quy mô lớn của Ukraine vào tỉnh Kursk phía tây của Nga, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc rà phá bom mìn tại khu vực này. Đầu năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã trao tặng bằng khen cho các binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, khen ngợi họ là những người hùng và người yêu nước vĩ đại. Triều Tiên cũng đã xây dựng một đài tưởng niệm ở Bình Nhưỡng để vinh danh các binh sĩ đã ngã xuống trong chiến đấu. Triều Tiên và Nga đã tăng cường hợp tác quân sự kể từ khi ký hiệp ước phòng thủ chung vào tháng 6 năm ngoái. Đài RT ngày 26 tháng 4 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva đã giành lại tất cả lãnh thổ mà Ukraine từng kiểm soát tại tỉnh Kursk. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경애하는 김정은 동지께서 환영식에 참석하셨습니다. 김정은 동지께서 도착하시자 탁월한 군사전략 사상과 비범한 연군술, 대같은 믿음과 사랑으로 우리 무력을 사상정신과 전략 전술의 확실한 우세로서 승리만을 떨치는 무적의 강군으로 키워주시는 백전백승의 강철의 용장을 우러러 우리 군대와 인민이 터치는 만세의 우렁찬 함성이 12월의 하늘가로 끝없이 메아리 쳤습니다. 김정은 동지께서는 조선인민군의 불멸의 명성과 존귀를 수호하고 영예 드높이 조국으로 돌아온 공병부대 관병들에게 전투적 격려를 보내시었습니다. 해외 공병전투부대 지휘관이 당의 전투명령을 수행하였음을 공화국 무력 최고사령관에게 정중히 보고했습니다. 군대 차렷! 안내라! 공화국 무력 최고사령관 동지, 연대는 당신이 전투 명령을 수행하십니다. 공병 전투 그룹파 책임자 육군중장 송명남, 연대의 자랑찬 전투 성과를 축하합니다. 김정은 동지께서는 연대의 자랑찬 전투 성과를 열렬히 축하해 주셨습니다. 김정은 동지께서 공병부대의 귀국을 축하하여 연설을 하셨습니다.
김정은 동지께서는 무비의 영웅성과 전문성을 발휘하여 당이 준 전투 명령을 훌륭히 수행하고 어머니 조국의 품으로 돌아온 공병연대 전체 지휘관 전투원들을 뜨겁게 격려해 주시면서 사랑하는 아들들을 어느 하루 어느 한시도 잊으신 적 없는 120여일의 고뇌와 해외 군사작전사의 길이 빛날 연대의 전투 위운에 대하여 언급하셨습니다. 김정은 동지께서는 우리 무력 군인들이 해외 작전 지역에서 흘린 피와 땀, 희생은 영원히 헛되지 않을 것이며 제528 공병연대 지휘관 전투원들의 공헌은 강대한 우리 군대의 명성과 더불어 길이 전해질 것이라고 말씀하셨습니다. 김정은 동지께서는 조국 앞에 언제나 충실한 관병들의 헌신적 복무에 감사와 순관 경의를 드린다고 하시면서 연설을 마치시었습니다. 김정은 동지께서 연설을 마치시자 전체 참가자들은 꿈결에도 그립던 어버이 품에 다시 돌아와 안긴 끝없는 감격과 행복, 위대한 용장의 축복을 받아하는 무상의 영광과 기쁨에 넘쳐 김정은 동지를 우러러 만세 우렁찬 함성을 또다시 터치었습니다. 김정은 동지께서는 어머니 조국은 동무들 부대가 발휘한 용감성과 혁혁한 전투 위훈을 높이 평가하고 길이 빛내기 위하여 연대의 자유독립훈장 제1급을 전투 임무 수행 과정에 희생된 9명의 전투원들에게 공화국 영웅 칭호와 국기훈장 제1급, 전사의 영예훈장 제1급을 수여할 것을 결정하였다고 선포하셨습니다. 김정은 동지께서는 당과 공화국 정부의 위임에 따라 불멸의 위훈으로 빛나는 연대기에 어머니 조국이 안겨주는 훈장을 달아주셨습니다. 공병연대 전체 관병들의 크나큰 격정과 환희가 의식 장소에 끝없이 차넘쳤습니다. 김정은 동지께서는 당과 조국 인민이 드리는 감사와 감높은 용예를 받아하는 연대 군인들을 따뜻이 축하해 주셨습니다. 영광의 군기를 축혀든 조선인민군 해외 공병부대 종대의 열병 행진이 진행됐습니다. 성전 보고를 안고 최고 사령관의 사열을 받는 무상의 특전을 지닌 공병 군인들에게 참가자들은 열렬한 박수를 보냈습니다. 김정은 동지께서는 공병연대의 모범적인 지휘관 전투원들을 만나시고 당의 명령, 조국의 명령 앞에 절대적으로 충실한 그들의 투철한 정신세계와 전투 위훈을 높이 평가해 주시면서 뜨겁게 격려하셨습니다. 김정은 동지께서는 조국과 인민 앞에 충직하고 떳떳한 참된 군인, 참된 지휘관, 참된 인간이 어떤 사람인가를 말로서가 아니라 생사를 가름하는 전장에서 투철한 신념과 의지, 희생적인 분투로 보여준 공병 전투원들의 군공을 조국과 인민은 영원히 기억할 것이며 정의와 존엄 수호를 위한 성전에서 발휘한 우리 군인들의 용감성과 영웅성은
우리 국가의 제일 가는 긍지로 자랑으로 간직될 것이라고 말씀하셨습니다. 자기들의 위훈을 그토록 감높이 내세워주시는 최고사령관 동지의 품에 안겨들며 지휘관들은 다함없는 격정에 넘쳐 고마움의 인사를 삼가 드렸습니다. 김정은 동지께서는 당과 혁명 위협에 대한 군인의 충성을 하나같은 용감성으로 빛나는 위훈으로 보여준 미덥고 장한 전투원들을 따뜻이 품어 안아주시며 혈연의 정을 부어주셨습니다. 조국의 존엄과 명예를 위하여, 승리를 위하여 명령 앞에 사명 앞에 결사로 충직하며 영적인 우리 시대 우리 세대의 이름과 더불어 불멸할 위훈을 세운 전사들에 대한 열화의 사랑이 뜨겁게 흘러들었습니다. 가혹한 전투 환경 속에서도 죽음 앞에서도 두려움 몰랐던 억세인 가슴들이 꿈에도 그리웠던 자유로운 품에 안기며 끓어오르는 감격을 누르지 못했습니다. 오직 승리로서만 불멸할 성스러운 존엄과 명예를 위하여 더운 피 아낌없이 뿌리며 열어간 위훈의 자옥을 영광의 절정회로 이어주시는 위대한 품속에 안겨 뜨거운 눈물을 쏟는 군인들의 불같은 격정이 참가자들의 가슴을 세차게 적셔주었습니다. 당의 믿음, 조국과 인민의 기대에 어긋남이 없이 용감히 싸워 고귀한 명예와 빛나는 군공을 안고 그리웠던 품에 안긴 무한한 행복감이 전투원들의 가슴마다에 끌어넘쳤습니다. 관용식장에서 수령과 전사들 사이에 고결한 육칠의 종이 오가는 가슴 뜨거운 모습은 우리 조국이 과연 무엇으로 위대하고 우리 군대가 무슨 힘으로 강한가를 옹변으로 보여주는 감동 깊은 화폭이었습니다. 김정은 동지께서는 사상으로 불패하고 사상으로 더욱 강해지는 혁명 군대의 승리와 발전의 법칙을 해외 전장에서 남김없이 실증한 영용한 전투원들이
조선인민군의 존엄과 명예를 우리 세대의 값비싼 군공으로 졸기차게 빛내어 가리라는 기대와 확신을 표명하시면서 그들과 건군 사이의 길이 남을 뜻깊은 기념사진을 찍으셨습니다. 기념 촬영이 끝나자 위대한 김정은 동지를 위하여, 위대한 우리 국가와 인민의 영원한 승리를 위하여 더욱 용감히 싸워나갈 참전 용사들의 투철한 신념과 의지가 열광의 환호로 터져올라 하늘 땅을 진감했습니다. 조국과 인민에 대한 특유의 절대적인 충성과 불굴의 전투적 기계로서 당의 명령을 결사 관철한 공병 전투원들의 위훈을 감높이 빛내어 주시는 위대한 용장에 대한 여러 같은 고마움과 흠모심이 끝없이 분출했습니다. 김정은 동지께서는 사이용문화회관 중앙홀에 세워진 추모의 벽을 찾으시었습니다. 생사를 판가리하는 결전장에서 조국의 명령 앞에 무한히 충직한 혁명 군인의 참된 귀감을 세우고 백전백승하는 우리 군대의 명암을 빛내인 열사들에 대한 숭고한 경의심이 장내에 뜨겁게 굽이쳤습니다. 김정은 동지께서는 조국의 명예와 존엄 수호를 위한 성전에 하나밖에 없는 생명을 아낌없이 바친 열사들의 고귀한 삶을 경건히 추억하시면서 그들의 초상 곁에 조선민주주의인민공화국 영웅메달과 국제훈장, 전사의 영예훈장을 달아주셨습니다. 조국과 혁명에 대한 열렬한 사랑과 충성을 자기의 붉은 피로 새긴 고결한 모습과 특출한 군공이 가장 명예 높이 빛나는 감격의 순간들이 흘렀습니다. 한치 한치 걸음걸음에 위험과 죽음을 마주하면서도 그처럼 두려움 없이 용감히 헤쳐간 미훈의 전투 행로, 목숨으로 열어간 승리의 길들이 그 어디에로 이어져 있었는가를 새겨주는 숭엄한 화폭이 펼쳐졌습니다. 김정은 동지께서는 열사들의 고결한 넋과 정신이 영예의 단상에서 영생하기를 기원하시며 추모의 벽에 흰 꽃송이를 진정하시고 묵상하셨습니다. 조선민주주의인민공화국 국방성과 조선인민군 대연합부대 지휘관들, 공병연대 지휘관들과 열사 유가족들이 추모의 벽에 꽃송이를 진정했습니다.
고귀한 생명, 아름다운 사랑과 희망을 승리 위해 후회 없이 바치고 떠나간 장한 아들들, 사랑하는 이들의 고결한 몫을 포옹하는 유가족들의 격정이 장례를 뜨겁게 적시었습니다. 사랑하는 남편과 귀한 자식들의 모습을 어느 하루도 내려놓은 적 없었던 마음들의 소중한 모든 것을 다 바쳐 조국의 부름 앞에 어떻게 용감해야 하는가를 새겨준 불멸의 그 모습들이 더 깊이 더욱 숨음이 깃들었습니다. 최시각의 영적인 선택으로서 조국의 귀중함을 가르치고 자자손손 이어갈 애국의 리정을 세워준 열사들의 모습을 가슴에 새기며 그들의 염원 찬란히 살아 빛나는 조국의 영원한 승리 위하여 더욱 억세고 용감할 마음들이 굳게 간직되었습니다. 김정은 동지께서는 열사들의 유가족들을 만나시고 그들과 상실의 아픔을 함께 하시며 따뜻이 위로해 주셨습니다. 김정은 동지께서는 용사들의 순결한 가슴에 조국과 고향에 대한 사랑을 심어주고 힘과 의지를 보태어준 그 결곡한 마음들을 뜨겁게 안아보시며 유가족들에게 깊은 애도의 뜻을 표하셨습니다. 유가족들은 떠나간 이들을 조국의 신성한 명예를 대표하고 강군의 정신과 기계를 상징하는 혁명 군인의 전형으로 내세워주시며 영생의 삶을 이어주시고 그들의 마음까지 합쳐 뜨거운 정을 부어주시는 위대한 그 사랑에 목매여 솟구치는 격정을 누르지 못했습니다. 유가족들은 비록 한 가정의 대는 잊지 못했어도 수천만 인민이 피와 목숨으로 지켜온 위대한 승리의 역사와 전통을 귀중한 졸몸을 바쳐 굳건히 이어놓은 장한 아들들을 긍지로 안고 애국의 한 길에 삶을 다해갈 마음속 진정을 삼가 아뢰었습니다. 조국을 위하여 승리를 위하여 죽음도 용감히 맞받아 나가고 그 길에 바쳐진 생을 영광으로 간주하는 우리 군대의 위대한 정신력, 우리 인민의 강이한 신념이 그 어디에 무진한 원천을 두고 있는가를 격정의 화폭들은 뜨겁게 새겨주었습니다. 해외작전 지역에서 당의 전투 명령을 결사관철한 공병연대 전투원들의 귀국을 축하하는 공연이 진행됐습니다. 위대한 우리 국호와 더불어 불멸할 감높은 위훈을 청사에 아로새긴 전투원들이 열렬한 축하를 받으며 공연 장소로 들어섰습니다.
영예로운 싸움길에서 공세우고 돌아온 미덥고 장한 모습들을 찾아보며 뜨겁게 상봉하고 포옹하는 효육들의 기쁨과 감격이 흘러넘쳤습니다. 절대 충성의 신념과 불굴의 용맹으로 어머니 조국의 영원 불멸할 승리의 영광을 안아온 자랑스러운 아들들을 긍지로 품어안는 크나큰 행복과 격정으로 장래의 열기는 더욱 뜨거웠습니다. 김정은 동지께서 공병연대 지휘관들과 함께 관람 속에 나오시자 꿈결에도 그리며 마음 달리던 조국의 품, 위대한 어버이의 품에 안겨 인생의 가장 감높은 영광과 행복을 받아하는 공병 전투원들의 격정이 열화의 환호성으로 분출했습니다. 아침은 빛나라 이 강상 은금에 자웠다 가득한 이 세상 아름다운 내 조국 반만년 오랜 역사에 찬란한 문화로 장가간 슬기로운 이 영광 몸 다 바쳐 이 조선 길이 받으세 서울의 나가갈 때리고 이리에 뜨였으라서 나란 마음없이 불아파는 이 조선 길에 진대세 소국과 인민을 위하여 복무함 이것은 우리들의 십장의 배신 소국의 명예와 환경을 지켜 이 생명 아끼자 소국을 위하여 인민을 위하여 우리의 오천만이 걸어갔습니다. 나라나라라. 내 조국에 대하여 노래하유니 하마는 모습과 추억이 떠올라 무엇부터 어떻게 노래해야 할까 너무나 정답고 소중한 모든 것을 사랑하더라 나의 조국은 그대 없인 한순간도 못 살아 노래하더라 이 세상
제일 아름답고 위대한 조국은 나의 높아 신경이 생애 자국이 이 땅에 번영하게 짙게 말이라 그 어디에 가있든 그곳을 바리 그대와 내 심장 하나로 번번치 사랑하라 내 조국이 조국을 묻지 한순간도 못 살아 노래하노라 이 세상 제일 아름답고 위대한 조국은 조국이여 그대가 가는 길을 잃으며 허풍 묻어 헤치며 함께 걷리라 힘을 불겨라 그대를 위해라 나의 인생만 더 빛나리 승리를 받아온 역사 백지고 어제도 밝아 불리네 조국의 교황준 교우들에도 불변한 태어의 수치네 저 하늘 저 바다 그 끝에지여 흉군이 부르고 설레라 오군이 조국이 우리 부른다 동무여 모두나 앞으로 현대를 받아보고 우리 떠났다네 지나 명령한 청사랑 그 노래를 부르며 가자 하늘에서 웃고 있는 아름다운 청별들이 어쩐지 그대들의 미소처럼 생각되는 사랑과 꿈이 스스로 주동하지 못한 불타도 그 느낌들 별이 된 것 아닌가 우리의 영혼들 내 조국에 빛나는 별들이여 우리의 마음속에 꺼질 줄 모르는 내 조국의 별들이여 아낌없이 생을 바쳐 영예를 지켜낸 이들 빛을 뿜는 별과 같아 우리들을 바라보네 감있어 그 시세를 조국은 잊지 않으리 모두의 추억 속에 영생은 시작되리 우리의 영웅들 내 조국의 빛나는 별들이여 우리의 마음속에
소국의 별들이여 공화를 외치며 영광이 싸웠네 승리의 날 이내 막쳤네 군반의 병사들은 지렸던 그 정신이 촛불은 한바퀴 빛내주니 사랑은 걸고 비게서 승리해야 되기에 그건 다 오직 승리 하늘과 승리 하나뿐 생명도 바쳐 초국의 승리 오직 승리 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 인들은 저산사라 저산사라 무한한 승리라 그 지성대대대 기소설이 홍연서사 함대하무 우리 저산사라 공연이 끝나자 김정은 동지를 우러러 터치는 폭풍 같은 환호성이 또다시 장례를 진감했습니다. 김정은 동지께서는 공병부대 지휘관 전투원들에게 따뜻이 손저어 주시며 격려의 인사를 보내시었습니다. 전체 공병부대 장병들은 위대한 당중앙의 하늘같은 사랑과 믿음을 운명의 핏줄기로 영성을 키우는 자양으로 간직하고 조국 수호 혁명 보위의 자랑찬 군공으로 빛나는 영광의 군기에 승리의 기록만을 새겨갈 굳은 결의를 다짐했습니다. 김정은 동지께서는 가열한 전투 포화 속을 뚫고 헤치며 우리 군대에 대한 당과 조국의 믿음을 지켜주고 조선인민군의 위대한 명예를 높이 뚫친 공병부대 지휘관 전투원들에게 다시 한번 충심으로 되는 감사와 전투적 격려를 표하셨습니다. 이날 저녁 군인들을 위한 귀국 환영 연회가 있었습니다. 제 528 공병연대 지휘관 전투원들과 그 가족들, 관계부문 일꾼들이 초대됐습니다. 또다시 마련된 감격적인 상봉의 기쁨과 뜨거운 혈연의 정이 연회장을 화기롭게 감돌았습니다. 귀중한 생명과 젊음을 고여 고귀한 승리의 영광을 받들어 올린 전투원들을 조국과 인민 앞에, 고향의 혈육들 앞에 긍지 높이 내세워주시는 위대한 사랑이 참가자들의 가슴을 무한한 격정으로 적셔주었습니다. 당과 정부의 지도 간부들이 뜻깊은 자리를 함께 했습니다. 조선인민군 제528 공병연대 지휘관 전투원들이 해외작전 지역에서 발휘한 당 중앙의 명령에 대한 결사관철의 정신과 대중적 영웅주의, 무비의 희생성은 위대한 김정은 혁명 강군의 영원 불멸할 승전사와 더불어 길이 전해질 것입니다.